ओम शांति 10/12/2024 महावाक्य बाबा कहिछंती मिठे बच्चे तुमर एही रेकर्ड अर्थात गीत संजीवनी बूटी अटे। एहाकू बजाइबा द्वारा उदासी अर्थात निरुत्साहित भाव दूर होइजिब। तुमर एही रेकर्ड अर्थात गीत संजीवनी बूटी अटे। एहाकू बजाइबा द्वारा उदासी अर्थात निरुत्साहित भाव दूर होइजिब। बाबांकर प्रश्न अछि अवस्था बिगिड़ी जिबार कारण कौन? केउं जुक्ति द्वारा अवस्था बहुत भल होई पारिब? उत्तर नंबर 1 ज्ञानर नृत्य करू नाहंती, परचिंतन परदर्शन रे निजर समय नष्ट करि देउछंती, सेथिपाई अवस्था बिगिड़ी जाउछि। नंबर 2 अन्य को दुख देउछंती, तार प्रभाव मध्य अवस्था उपरे पड़ी थाए। अवस्था सेतेबेले भल रहिब जेतेबेले परस्पर मध्यरे मिठा होई चलिब, याद उपरे संपूर्ण ध्यान थिब। राति रे सोइबा पूर्वरु अति कम रे अध घंटाए याद रे बस, पुणी सकाळु उठी याद कर, तेबे अवस्था भल रहिब। गीत कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। एही रेकर्ड मध्य बाबा पिलामानक पाई करिछंती। एहार अर्थ मध्य पिलामानक व्यतीत केही जानि पारिबे नाही। बाबा अनेक थर बुझाइछंती कि एही भली भल भल रेकर्ड घरे रखिबा दरकार। पुणी जदि कौनसी समय रे उदासी आसुछि तेबे रेकर्ड बजाइबा द्वारा बुद्धि रे तुरंत एहार अर्थ आसीजिब, जहा फलरे उदासी दूर होइजिब। एही रेकर्ड मध्य संजीवनी बूटी अटे। बाबा निर्देश तो देउछंती किंतु केही कार्यकारी कले तो? वर्तमान एही गीत रे किए कहुछंती जे आमर तुमर समस्तंक हृदय रे किए आसीछंती? जिए आसी ज्ञान नृत्य करुछंती। कहुछंती गोपी माने कृष्ण को नाच नचाउथिले, एकथा तो हुए नाही। एबे बाबा कहुछंती हे शालग्राम संतान माने समस्तंकु कहुछंती ना, स्कूल अर्थ स्कूल जेउठी पाठ पढ़ा जाई थाए, एहा मध्य स्कूल अटे। तुमे संतान माने जानिछ आम हृदय रे कहार याद आसुछि? अन्य कौनसी भी मनुष्य मात्रर बुद्धि रे एही कथा नाही। केवल एही गोटिए समय रहिछि जेतेबेले कि तुममानंक बुद्धि रे तांकर याद रहुछि, आउ केही तांकु याद करू नाहंती। बाबा कहुछंती तुमे प्रत्यह मोते याद कले धारणा बहुत भल हेब। जेपरी मु निर्देश देउछि सेहीपरि तुमे याद करू नाह। माया तुमको याद करिबाकु देउ नाही। मोर कथारे तुमे बहुत कम चालुछ एवं माया कथारे बहुत चालुछ। केते थर कहिछि राति रे जेबे सोइबाकु जाउछ सेतेबेले अध घंटाए बाबांक याद रे बसी जिबा उचित। जदिओ स्त्री पुरुष अछंती एकत्र बसंतु अथवा अलगा अलगा बसंतु, बुद्धि रे एकमात्र बाबांकर ही याद रहू, किंतु विरल केही याद करुछंती। माया भुलाई देउछि। निर्देश रे न चालिले पद किपरि पाई परिब? बाबांकु बहुत याद करिबाकु पड़िब। शिव बाबा आपण ही आत्मा मानंकर पिता अटंती। समस्तंकु आपणंक ठारू ही वर्षा मिलिब। जे पुरुषार्थ करू नाहंती तांकु मध्य वर्षा मिलिब। ब्रह्मांडर मालिक तो समस्ते हेबे। ड्रामा अनुसारे सबु आत्मा माने निर्वाण धाम को आसीबे, भले किछि भी न करंतु। अधा कल्प जदिओ भक्ति करुछंती किंतु घर को केही भी फेरी जाई परिबे नाही। जे पर्यंत मु गाइड होई न आसीछि केही भी रास्ता देखी नाहंती। जदि देखी थांते तेबे तांको पछरे समस्ते मशा सदृश जाई थांते। मूलवतन कौन एक कथा मध्य केही जानी नाहंती। तुमे जानिछ एहा पूर्व प्रस्तुत ड्रामा अटे। एहाकु ही रिपीट अर्थात पुनरावृत्ति करिबाकु हेब।
ଏବେ ଦିନରେ ତ କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇ ଧନ୍ଦାରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ହେବ। ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ଆଦି ସବୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ କହିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଟେ। କର୍ମ ବିନା ତ କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମିଛ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦିନରେ ଭଲେ ଧନ୍ଦା ଆଦି କର, ରାତିରେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ଓ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ୟାଦ କର। ଯାହାଙ୍କୁ ଏବେ ନିଜର କରିଛ ତାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ନଚେତ୍ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସାହୁକାରମାନଙ୍କର ତ ବାବାଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ପୁଣି ପଦବୀ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ୟାଦ କରିବା ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ସେ ଆମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ବତାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର କିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ପୁଣି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରାଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯିବା ବାଲା ତ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହିପରି ଚିନ୍ତନରେ ରହିବା ଉଚିତ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଘୁରୁଥାଉ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମନରେ ରହୁ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା, ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ହେବୁ। ପୁଣି ବାବା ଆସିବେ, ଆମେ ପୁଣି ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବୁ। ବାବା ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି, ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଓ ତ୍ରିନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏପରି ବାବା ତ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମାତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଏହି ଶରୀରରେ ଆସି ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ଖେଳକୁଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ ତ କରୁଛୁ ନା? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହାଙ୍କ ରଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କହୁଛ ବାପ ଦାଦା ଆମ ସାଥିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ୟାଦ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖେଳୁଛି। ଚୈତନ୍ୟ ତ ଅଟନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ଏହିପରି ଖିଆଲ ରହିବା ଦରକାର। ଏପରି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବଳି ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ଗାୟନ କରି ଆସିଛ ୱାରି ଯାଉଁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ତୁମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିନିଅ, ତାହାହେଲେ ମୁଁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ଦେବି। ଏବେ ଇଏ ଫରମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ସେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଦେଖିବେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ମହତ୍ତ୍ୱ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ମମତ୍ୱ ତୁଟିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବଳି ଚଢ଼ୁନାହଁ, ତେବେ ମୁଁ ବର୍ଷା କିପରି ଦେବି? ତୁମର ପଇସା କେହି ନେଇଯାଉନାହାନ୍ତି। କହିବେ ଆଚ୍ଛା ତୁମର ପଇସା ଅଛି, ଲିଟରେଚର ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲଗାଇ ଦିଅ। ନିମିତ୍ତ ନା? ବାବା ରାୟ ଦେଇ ଚାଲିବେ। ବାବାଙ୍କର ସବୁକିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଟେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ମମତ୍ୱ ତୁଟିଯିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋହ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଡ଼ା ଅଟେ। ମାଙ୍କଡ଼ର ଉଦାହରଣ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋହ କାହିଁକି ରଖୁଛ? ପୁଣି ଘରେ ଘରେ ମନ୍ଦିର କିପରି ହେବ? ମୁଁ ତୁମକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ପଣିଆରୁ ମୁକ୍ତ କରି ମନ୍ଦିର ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଛି। ତୁମେ ଏହି କିଚଡ଼ପଟି ଅର୍ଥାତ୍ କାଦୁଅ ପଙ୍କ ପ୍ରତି ମହତ୍ୱ କାହିଁକି ରଖୁଛ? ବାବା କେବଳ ମତ ଦେବେ କିପରି ଗୃହସ୍ଥକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗ୍ରହଣ ହେଉନାହିଁ। ଏ ସବୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧିର କାମ ଅଟେ। ବାବା ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଅମୃତ ବେଳାରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ। ବାବା ଆପଣ ବେହଦର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ ବେହଦ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ କହିପାରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଦୁନିଆରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି।
ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କୁ ମାତା ପିତା ବି କହିଥାନ୍ତି। ସେ କିଏ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଠାକାର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଜର ସନ୍ତାନ ହେବ ଯିଏକି ସିଂହାସନରେ ବସିବ। ଆମେ କିପରି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରିବୁ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଂହାସନରେ ବସିବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏହି ଜଗଦମ୍ବା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା ସରସ୍ୱତୀ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଟିକିଏ ବି ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରାତ୍ରିରେ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ବସିବାର ନିୟମ ରଖିବା ତ ବହୁତ ଭଲ। ନିୟମ ଯଦି କରିଦେବ ତେବେ ତୁମର ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ି ରହିବ। ପୁଣି ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। କହିବେ ଏ କି ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟୁ। ପୁଣି ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା କ୍ରିମିନାଲ ଆସଲ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ହୋଇଯିବ। ନିଶା ମଧ୍ୟ ସତୋ ରଜୋ ତମଗୁଣୀ ହୋଇଥାଏ ନା। ତମଗୁଣୀ ନିଶା ଚଢ଼ିଲେ ମରିଯିବ। ଏପରି ନିୟମ କରିଦିଅ କି ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ଯାଅ। ପୁଣି ମାୟାର ତୋଫାନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିଶା ଦିନ ସାରା ରହିବ ଏବଂ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରିଫାଇନ୍ ହୋଇଯିବ। ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଲାଇନ୍ କ୍ଲିଅର ହୋଇଯିବ। ଏପରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ରେକର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରେକର୍ଡ଼ ଶୁଣି ଚାଲିଲେ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ରିଫ୍ରେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ସତେଜ ହୋଇଯିବେ। 2, 4, 5ଟି ରେକର୍ଡ଼ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଗରିବ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ଏହି ସେବାରେ ଲାଗିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହଲ ମିଳିପାରିବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ସବୁକିଛି ମିଳିପାରିବ। ସେବାଧାରୀମାନଙ୍କୁ ବାବା କାହିଁକି ନ ଦେବେ? ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର ହିଁ ରହିଛି। ଗୀତ ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ନୃତ୍ୟ। ବାବା ଆସି ଗୋପ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ନୃତ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠାରେ ବି ଥାଅ ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଥିବ ତେବେ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେପରି ବାବା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗର ନିଶାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ବାବା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗର ନିଶାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଖୁସିର ନିଶା ରହିବ। ନଚେତ୍ ପରଦର୍ଶନ ପରଚିନ୍ତନରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଅବସ୍ଥା ହିଁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ତ ବହୁତ ଭଲ। ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ବସି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଠା ମିଠା କଥା ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଭାଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଏହି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ ବୁଝାଇବା। ଏପରି ବୁଝାଇବା। ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବୁ, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେବାର ପ୍ରମାଣ ତ ଦିଅ। ବାବା ତ ୟାଦର ବହୁତ ଭଲ ଯୁକ୍ତି ବତାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୋଟିକରେ କେହି ଗୋଟିଏ ବାହାରିବେ ଯାହାଙ୍କର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥିବ। କାହାର ମୁସ୍କିଲରେ ୟାଦ ରହିଥାଏ। ତୁମ କୁମାରୀମାନଙ୍କର ନାମ ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। କୁମାରୀମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଦେଉଛ। ତୁମର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲାଣି ନା। ସିଏ ହିଁ କୁମାରୀ ଯିଏ 21 କୁଳର ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଏହା 5000 ବର୍ଷର ରିଲ୍ ଅଟେ। ଯାହା କିଛି ବିତିଗଲା ତାହା ହେଲା ଡ୍ରାମା। ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ ଡ୍ରାମା। ପୁଣି ଆଗକୁ ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟର ଠିକ୍ କରିଦେବା ଉଚିତ। ପୁଣି ରେଜିଷ୍ଟର ଖରାପ ନ ହେବା ଦରକାର। ବହୁତ ବଡ଼ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ। ବାବାଙ୍କର ହୋଇଗଲ ତେବେ ପୁଣି ବାବା ବର୍ଷା ବି ଦେବେ। ସାବତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ ନାହିଁ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି।
ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସାହସ ରଖିଲେ ବାବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଏକମାତ୍ର ରୁହାନୀ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଙ୍ଗ ତୁଟାଇ ଜଣଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି କଥା ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ କେହି ତ ଏପରି କହିପାରିବେ ନାହିଁ କି ମୁଁ ବାପା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ଅଟେ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ରଚୟିତା ଅଟେ। ଏହି କଥାକୁ ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ନମ୍ବର 1। ପୁରୁଣା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବସ୍ତୁ ବୈଭବରେ ମମତ୍ୱ ରଖ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ନିଜର ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 2। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବଳି ଚଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ 21 ଜନ୍ମର ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେଜିଷ୍ଟର ଯେପରି ଖରାପ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଜି ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭୂତି କରୁଥିବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭୂତି କରୁଥିବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ସେବା କରିବା ପରେ ସେବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ରୂପରେ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବନାରେ ସେବା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ହିଁ ତାଜା ଫଳ ଅଟେ, ଯାହାକି ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ସେବାର ଫଳ ହେଲା ଖୁସି, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଏବଂ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭୂତି। ଆଜି ବାବାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତାର ଝଲକ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଫଲକ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶାର ଅନୁଭବ କରାଉଥିବେ। ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତାର ଝଲକ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଫଲକ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶାର ଅନୁଭବ କରାଉଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।